हेलो एवरीवन, वेलकम टू डेली लर्निंग। आज आम भिडियो रे करेन्ट अफेयर रे केतेटा एमसीक्यू डिस्कशन करिया पई जाउछंती, जोटा कि 1 जनवरी 2026 रो करेन्ट अफेयर। जदि आपण माने आईसीडीएस सुपरवाइजर, आरआई, अमीन, एआरआई, जूनियर असिस्टेंट, पीओ पई प्रिपेयर होचंती ताले ए भिडियोटी बहुत हेल्पफुल हबो। ता सहित जदि टेलीग्राम चैनल रे जॉइन हे नांती ताले मु डिस्क्रिप्शन रे लिंक दे देथिबि, जाईकी जॉइन हे जिवे। तो आज रो फर्स्ट क्वेश्चन कोन होची, which institute launched the परम रुद्र सुपर कंप्यूटर। से पचार एक भितर को इन्स्टिट्यूटा कौन निजे परम रुद्र सुपर कंप्यूटर को लॉन्च करिछि बोली पचारुछि। ऑप्शन अछि आईआईटी दिल्ली, आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी पटना ना आईएससी बेंगलोर। एठी उत्तर कोटा हबो ना आईआईटी पटना कोन करछि ना जो सुपर कंप्यूटर लॉन्च करिछि जार ना होछि कोन परम रुद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन कोन देखिबा देछि द YJ-20 hypersonic anti-ship missile is developed by which country। ए जो JY-20 hypersonic anti-ship missile टा को कंट्री डेवलप करछि बोली पचारुछि। ऑप्शन अछि रशिया, यूनाइटेड स्टेट्स, इंडिया ना चाइना। एठी उत्तर कोटा हबो ना चाइना ही एटा कोन करछि ना डेवलप करछि कोटा ना YJ-20 hypersonic anti-ship missile। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा। अच्छा जदि देखिबा कोन ना चाइना रो कैपिटल कोन रहउची ना बेजिंग रहउची। आ जदि हमें देखिबा चाइना रो प्रेसिडेंट एबे के रहिचंती ना चाइना रो प्रेसिडेंट अछि जो जी जिनपिंग अछंती कोन ना चाइना रो प्रेसिडेंट। आ जो तार जो पड़ोसी देश देखिया जदि हमें चाइना रो जेटा कि 14 टा रहउची तार पड़ोसी देश कोन कोन ना नॉर्थ कोरिया, रशिया, मंगोलिया, काजाकिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया, भूटान, म्यांमार, नेपाल, ଭିଏତନାମ ये ସବୁ କଣ ରହୁଛନ୍ତି ନା ଚାଇନାର ସବୁ ପଡୋଶୀ ଦେଶ ସବୁ ରହୁଛନ୍ତି। କେତେଟା ରହୁଛନ୍ତି ତାର 14ଟା ରହୁଛି। ତାର କ୍ୟାପିଟାଲ ଯଦି ଦେଖିବା ଆମେ ବେଜିଂ ରହୁଛି ଆଉ ତାର ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଦେଖିବା ଯଦି ତା ଜି ଜିନପିଙ୍ଗ ରହୁଛି। ନେକ୍ସଟ କ୍वेଶ୍ଚନ ଦେଖିବା which organization successfully conducted the maiden flight test of the Pinnack rocket। ଏ ଯୋଉ ପିନାକ୍ ରକେଟ ର ପଚାରିଛି ଏଙ୍କ ଭିତରୁ କୋଉ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ଟା କଣ କରୁଛି ନା ସକ୍ସେସଫୁଲି ଭାବେ କଣ୍ଡକ୍ଟ କରିଛି କଣ ନା ମେଦେନ୍ ଫ୍ଲାଇଟ୍ ଟେଷ୍ଟ। କିଏ ऑप्शन अछि इसरो, हॉल, डीआरडीओ ना बीएआरसी। ठीक उत्तर कोटा हबो ना डीआरडीओ कोन करछि ना एटा को जो सक्सेसफुली कोन करछि ना कंडक्ट करछि। जे देखिबा को ऑर्गेनाइजेशन ना कंडक्टेड बाय डीआरडीओ एटा कंडक्ट करछि। ते हमें टाइप देखिबा कोन ना पिनाक जोटा कि कोन रहउछि एलआरजीआर जोटा कि लॉन्ग रेंज गाइड रॉकेट सिस्टम। देखिया गोटे कोन ना गोटे मेदेन फ्लाइट टेस्ट रहउछि। आ कोठी जदि देखिबा ना हम ओडिसा र चांदीपुर रे ही एटा ହେଇଛି। ଆଉ यार पर्पस ଯଦି ଦେଖିବା କଣ enhances India's artillery and defense capacity। ତାହେଲେ କିଏ କଣ୍ଡକ୍ଟ କରିଛି ମାନେ କିଏ ନା ଡିଆରଡିଓ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो देखिबा कଣ द ज्योति विष्णु इंटरनेशनल आर्ट सेंटर वाज इनॉग्रेटेड बाय होम। ए जो ज्योति विष्णु इंटरनेशनल आर्ट सेंटर टा कहा द्वारा इनॉग्रेट हिच बोली पचारुछि। नरेंद्र मोदी, राजनाथ सिंह, अमित शाह ना नितिन गडकरी। ठीक उत्तर किए हबो ना जो यूनियन होम मिनिस्टर अछंती किए अमित शाह को द्वारा इटा इनॉग्रेट ହେଇଛି। जे देखिबा कଣ जदि आमे नेम देखिबा से जो सेंटर रो कण ज्योति विष्णु इंटरनेशनल आर्ट सेंटर लोकेशन कोड रहउची ना गुवाहाटी आसाम रो गुवाहाटी रहउची ता लोकेशन टा। और कहा द्वारा एटा इनॉग्रेट ହେଇची ना यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह को द्वारा एटा इनॉग्रेट ହେଇची। जदि आमे यार पर्पस देखिबा कण ना प्रमोशन ऑफ आर्ट कल्चर एंड हेरिटेज। तले एटा कहा द्वारा जो पचारची जे पचारिबा एटा कोठी अछि लोकेट कोठी करूची ना गुवाहाटी आसाम रे एटा लोकेट करूची। ता नाटा कोन रहउची ना ज्योति विष्णु इंटरनेशनल आर्ट सेंटर। ଆଉ କାହା ଦ୍ୱାରା ଇନାଗ୍ରେଟ ହେଇଛି ନା ୟୁନିୟନ ହୋମ ମିନିଷ୍ଟର ଅମିତ ଶାହଙ୍କ ଦ୍ୱାରା। ନେକ୍ସଟ କ୍वेଶ୍ଚନ ଦେଖିବା देखिए ग्लोबल फैमिली डे 2026 इज ऑब्जर्व्ड ऑन व्हिच डेट। ए जो ग्लोबल फैमिली डे 2026 ता काहा द्वारा एटा सॉरी केबे एटा ऑब्जर्व करा हैछि बोली पचारुछि। 31 डिसेंबर 2025, 1 जनवरी 2026, 15 जनवरी 2026 ना 26 जनवरी 2026। तले एटा केबे एटा होइछि ऑब्जर्व करा जाइछि नै ग्लोबल फैमिली डे टा केबे 1 जनवरी 2026 रे एटा ऑब्जर्व करा जाइछि। नेक्स्ट क्वेश्चन जे देखिबा which the nuclear capable Orsk missile system was developed by which country। ए जो न्यूक्लियर कैपेबल Orsk मिसाइल टा कहा द्वारा डेवलप ହେଇची। ऑप्शन अछि यूएसए, चाइना, इंडिया ना रशिया। कहा द्वारा डेवलप करा जाइची ना ए जो न्यूक्लियर कैपेबल ଅରେସିଂଟା କାହା ଦ୍ୱାରା କରାଯାଇଛି ନା ଏଇ ରଷିଆ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଏଟା ଡେଭଲପ କରାଯାଇଛି। କାହା ଦ୍ୱାରା କରାଯାଇଛି ରଷିଆ ଦ୍ୱାରା। ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା କଣ ମିସାଇଲ ସିଷ୍ଟମ ର ନାଁ କଣ ରହୁଛି ନା ଅରେନ୍ସିକ ରହୁଛି।
ଯଦି ଆମେ ତାର କାପାବିଲିଟି ଦେଖିବା କଣ ଏଟା ଗୋଟେ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟର କାପାବଲ କାହା ଦ୍ୱାରା ଏଟା ଡେଭଲପ ହେଇଛି ଏଟା ରଷିଆ ଦ୍ୱାରା ଡେଭଲପ ହେଇଛି ଆଉ ରଷିଆର ଯଦି ଆମେ କ୍ୟାପିଟାଲ ଦେଖିବା ରଷିଆର ରାଜଧାନୀ କୋଉଠି ନା ମସ୍କୋ ହଉଛି ତାର ରଷିଆର ରାଜଧାନୀ ଆଉ ରଷିଆର ଏବେ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ କିଏ ଅଛନ୍ତି ନା ଭ୍ଲାଦିମିର ପୁତିନ ଅଛନ୍ତି ରଷିଆର ଏବେ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଆଉ ରଷିଆର କରେନ୍ସି କଣ ଅଛି ନା ରଷିଆନ ରବଲ ରହିଛି ୟାର କରେନ୍ସି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଯଦି ଦେଖିବା କଣ ନା ସାଉଦି ଆରବିଆ କ୍ୟାରିଡ ଆଉଟ୍ ଆନ୍ ଏୟାର ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ଅନ୍ ହ୍ୱିଚ୍ ସିଟି ଏଇ ଯୋଉ ସାଉଦି ଆରବଟା କଣ କରିଛି ନା ଏୟାର ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ଗୋଟେ ସିଟି ଉପରେ କରିଛି ସେ ସିଟିର ନାଁ କଣ ସାନା ମୁକାଲା ଆଡେନ ନା ତେଜ ଏଠି ଉତ୍ତର କୋଉଟା ହବ ନାଇଁ ମୁକାଲା ଉପରେ ହିଁ କଣ କରିଛି ନା ସାଉଦି ଆରବିଆ ଏୟାର ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ କରିଛି ଏଇଟା ଆଉ ଯଦି ପଚାରିବା ଏଇଟା କାହାର ଗୋଟେ ସିଟି ନା ଏଇଟା ୟାମିନ ର ଗୋଟେ ସିଟି ଏଇ ଯୋଉ ରହୁଛି ଗୋଟେ କଣ୍ଟ୍ରି ରହୁଛି କଣ ୟାମିନ ରହୁଛି ୟାମିନ ର ଗୋଟେ ସିଟି ହଉଛି କିଏ ମୁକାଲା ତା ଉପରେ ହିଁ ସାଉଦି ଆରବିଆ କଣ କରିଛି ନା ଏୟାର ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ଟା କରିଛି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଦେଖିବା ହ୍ୱିଚ୍ କଣ୍ଟ୍ରି ୱିଲ୍ ହୋଷ୍ଟ ଦ ଏଆଇ ଇମ୍ପାକ୍ଟ ସମିଟ୍ ସେଡ୍ୟୁଲ ଇନ୍ ଫେବ୍ରୁଆରୀ 2026 ଏଇ ଯୋଉ ଏଆଇ ଇମ୍ପାକ୍ଟ ଭିତରେ ଯୋଉ ବିଷୟରେ ଗୋଟେ ସବମିଟ କରାଯିବ କେବେ ନା ଫେବ୍ରୁଆରୀ 2026ରେ ସେ ପଚାରୁଛି କୋଉ କଣ୍ଟ୍ରି ଏଟା ହୋଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଯାଉଛି ୟୁଏସଏ ୟୁକେ ଚାଇନା ନା ଇଣ୍ଡିଆ ଏଠି ଉତ୍ତର କୋଉଟା ହବ ନା ଇଣ୍ଡିଆ ହିଁ ଏଟା ହୋଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି କିଏ ହୋଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଯାଉଛି ଇଣ୍ଡିଆ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଯଦି ଦେଖିବା ରହିଛି ହୋଷ୍ଟ କଣ୍ଟ୍ରି କଣ ରହୁଛି ନା ଇଣ୍ଡିଆ ରହୁଛି ହୋଷ୍ଟ କଣ୍ଟ୍ରି କୋଉ ସିଟିରେ ଏଟା କରାଯାଉଛି ଯଦି ଆମେ ଭେନ୍ୟୁ ଦେଖିବା ନ୍ୟୁ ଦିଲ୍ଲୀରେ ହିଁ ଏଟା କରାଯାଉଛି କେବେ 19 ଫେବୃଆରୀ 19 ରୁ 20 ଫେବୃଆରୀ 2026 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଟା ରହିବ ଆଉ ଯଦି କଣ ରହିବ ନା ପାର୍ଟ ଅଫ ଦ ଇଣ୍ଡିଆ ଏଆଇ ଇମ୍ପାକ୍ଟ ସମିଟ୍। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଯଦି ଦେଖିବା ହୁ ଇଜ ଦ ଚେୟାରମ୍ୟାନ ଆଣ୍ଡ ମ୍ୟାନେଜିଂ ଡାଇରେକ୍ଟର ଅଫ ଦ ଫୁଡ କୋଅପରେସନ ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆ ଯୋଉ ଏଫସିଆଇ ଯୋଉ ରହୁଛି ଫୁଡ କୋଅପରେସନ ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆର ଏବେ ନ୍ୟୁଲି ଗୋଟେ ଆପଏଣ୍ଟ ହେଇଛନ୍ତି କିଏ ନା ଚେୟାରମ୍ୟାନ ଆଉ ମ୍ୟାନେଜିଂ ଡାଇରେକ୍ଟର ଭାବେ ଯୋଉ ଆପଏଣ୍ଟ ହେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ନାଁଟା କଣ ବୋଲି ପଚାରୁଛି ଅପସନ ଅଛି ଆଶୁତୋଷ ଅଗ୍ନିହୋତ୍ରୀ ଲାଭ ଅଗ୍ରୱାଲ ରବୀନ୍ଦ୍ର କୁମାର ଅଗ୍ରୱାଲ ନା ପଙ୍କଜ କୁମାର ଏଠି ଉତ୍ତର କୋଉଟା ହବ ନାଇଁ ରବୀନ୍ଦ୍ର କୁମାର ଅଗ୍ରୱାଲ କଣ କରିଛନ୍ତି ନା ନ୍ୟୁଲି ସେମାନେ ସେ ଆପଏଣ୍ଟ ହେଇଛନ୍ତି କୋଉଟାରେ ଏଫସିଆଇ ଫୁଡ କୋଅପରେସନ ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆର ସିଏମଡି ଭାବରେ ଚେୟାରମ୍ୟାନ ଆଣ୍ଡ ମ୍ୟାନେଜିଂ ଡାଇରେକ୍ଟର ଭାବେ ସେ ଆପଏଣ୍ଟ ହେଇଛନ୍ତି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଯଦି ଦେଖିବା ଆଚ୍ଛା ଏଇ ଯୋଉ ଏଫସିଆଇ ଯୋଉ ରହୁଛି ତାର ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ସେ କେବେ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ ହେଇଥିଲା ନା 1965 ରେ ଏଟା ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ ହେଇଥିଲା ତାର ହେଡକ୍ୱାର୍ଟର କୋଉଠି ରହୁଛି ନା ନ୍ୟୁ ଦିଲ୍ଲୀ ଇଣ୍ଡିଆରେ ରହୁଛି ତାର ହେଡକ୍ୱାର୍ଟର ଟା ଆଉ ଫାଉଣ୍ଡେଡ ବାଇ କାହା ଦ୍ୱାରା ଫାଉଣ୍ଡ କରାଯାଇଥିଲା ନା ଗଭର୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆ ଅଣ୍ଡର ଦ ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ଅଫ କନଜ୍ୟୁମର ଆଫେୟାର୍ସ ଫୁଡ ଆଣ୍ଡ ପବ୍ଲିକ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ ଯଦି ଏହାର ପର୍ପୋଜ ଦେଖିବା କଣ ନା ପ୍ରସ୍ୟୁର ଷ୍ଟୋର ଆଣ୍ଡ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟ ଫୁଡ ଗ୍ରେନ୍ସ ଟୁ ଏନସିଓର ଫୁଡ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଆଣ୍ଡ ଷ୍ଟାବଲ ପ୍ରାଇସ୍ ଆଉ ଏ ଯଦି ଆମେ ପ୍ରାଇସେସ୍ ତ ଦେଖିବା ଆମେ ଇଏ ଚେୟାରମ୍ୟାନ ଆଉ ମ୍ୟାନେଜିଂ ଡାଇରେକ୍ଟର ଭାବେ ଏବେ କିଏ ଆପଏଣ୍ଟ ହେଇଛନ୍ତି ନା ରବୀନ୍ଦ୍ର କୁମାର ଅଗ୍ରୱାଲ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଯଦି ଦେଖିବା କଣ ଦେଇଛି ରୋହତାସ ଫୋର୍ଟ ରିସେଣ୍ଟଲି ସିନ୍ ଇନ୍ ନ୍ୟୁଜ ଇଜ ଲୋକେଟେଡ୍ ଇନ୍ ହ୍ୱିଚ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ଏଇ ଯୋଉ ରୋହତାସ ଫୋର୍ଟଟା ଏବେ ଯୋଉ ନ୍ୟୁଜରେ ଆସିଥିଲା ସେଟା ସେ କୋଉଠି କଣ ଲୋକେଟ କରୁଛି ବୋଲି ପଚାରୁଛି ଏ ରୋହତାସ ଫୋର୍ଟ ବିଷୟରେ ଗୋଟେ ରିସେଣ୍ଟଲି ଗୋଟେ ନ୍ୟୁଜ ଆସିଥିଲା ତ ଏଟା କୋଉଠି ଲୋକେଟ କରୁଛି ନା ଏଇ ରୋହତାସ ଫୋର୍ଟଟା ବିହାରରେ ହିଁ ଏଟା ଲୋକେଟ କରୁଛି କୋଉଠି ଲୋକେଟ କରୁଛି ବିହାରରେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଦେଖିବା ଫୋର୍ଟର ନେମ୍ ରହୁଛି କଣ ନା ରୋହତାସଗଡ଼ ଫୋର୍ଟ ଲୋକେସନ କୋଉଠି ରହୁଛି ନା ରୋହତାସ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ବିହାରର ରୋହତାସ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ଏଟା ଲୋକେଟ କରୁଛି ଆଉ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ନ୍ୟୁଜରେ କଣ ପାଇଁ ଆସିଥିଲା ନା ଇନସିଡେଣ୍ଟ ଇନଭଲଭିଂ ଦ ଅଣ୍ଡର କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ ରୂପେ ନିୟର ଦ ଫୋର୍ଟ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କଣ କହିଛି ହ୍ୱିଚ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଫଙ୍ଗସ୍ ଇଜ ବିକମିଂ ମୋର ଡେଞ୍ଜରିୟସ୍ ଆଣ୍ଡ ଡ୍ରଗ ରେସିଷ୍ଟାନ୍ସ ଏବେ ଗୋଟେ ଆସିଛି ଗୋଟେ ଇଣ୍ଡିଆନ ଫଙ୍ଗସ୍ ଆସିଛି ଯିଏକି ବହୁତ ଡେଞ୍ଜରିୟସ୍ ବୋଲି ତାକୁ କୁହାଯାଇଛି ତ ସେ ଫଙ୍ଗସର ନାଁଟା କଣ ତାର ଏଟା ଠିକ ଉତ୍ତର କଣ ହବ ନା ଯୋଉ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡା ଅରିସ୍ ହଉଛି ୟାର ଠିକ ଉତ୍ତର କ୍ୟାଣ୍ଡିଡା ଅରିସ୍ ଗୋଟେ ଫଙ୍ଗସ ଆସିଛି ଯୋଉଟା କି ବହୁତ ଡେଞ୍ଜର ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଯଦି ଦେଖିବା ହୁ ଇଜ ଦ ଫାଷ୍ଟ ବୋଲର ଟୁ ଟେକ୍ 8 ୱିକେଟ୍ସ ଇନ୍ ଏ ମ୍ୟାଚ୍ T20 ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଯୋଉ ମ୍ୟାଚ୍ T20 ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲର ସେ କିଏ ହେଉଛନ୍ତି ନା ଫାଷ୍ଟ ବୋଲର ଭାବେ ହେଇଛନ୍ତି ଯିଏକି 8ଟା ୱିକେଟ ନେଇଛନ୍ତି କିଏ ଅପସନ ଅଛି ଜସପ୍ରୀତ ବୁମରା ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣମ ଆୟେଶୀ ସାହିନ ଆଫ୍ରିଦି ନା ରସିଦ ଖାନ ଏଠି ଉତ୍ତର କୋଉଟା ହବ ଏଇ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣମ ୟେସି ହିଁ କଣ କରିଛନ୍ତି ନା ଫାଷ୍ଟ ବୋଲର ଭାବେ ସେ କଣ କରିଛନ୍ତି 8ଟା ୱିକେଟ କୁ ନେଇଛନ୍ତି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଯଦି ଦେଖିବା ହୁ ବିକମ୍ ଦ ହାଇଏଷ୍ଟ ୱିକେଟ ଟେକର ଇନ୍ ଓମେନ୍ସ T20 ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ
କ୍ରିକେଟର ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା କିଏ ନାଇଁ ହାଇଏଷ୍ଟରେ କିଏ ରହିଛନ୍ତି ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଓମେନ୍ସ T20 ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ କ୍ରିକେଟରେ କିଏ ଯେ ହାଇଏଷ୍ଟ ୱିକେଟ ନେଇଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଠିକ ଉତ୍ତର କୋଉଟା ହବ ନା ଦୀପ୍ତି ଶର୍ମା। ଦୀପ୍ତି ଶର୍ମା ହିଁ କଣ କରିଛନ୍ତି ନା ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ୱିକେଟ ଟେକର ଭାବେ ସେ ନେଇଛନ୍ତି। ଆଜି ଭିଡିଓରେ ଏତିକି ଥିଲା। ଯଦି ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗୁଛି ତାହେଲେ ତାକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଯଦି ବିଏଡ୍ ପାଇଁ ପ୍ରିପେୟାର ହଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲରୁ ବି ହିଷ୍ଟ୍ରି ଆଉ ଜିଓଗ୍ରାଫିର କ୍ଲାସ୍ ଆପଣମାନେ କରିପାରିବେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।